क्षीर ताटिया तो ये थुआई क्षीर अच्छी कि नाई बा हाँ थी मो यही सांगे सांगे रखी गली बिले आसी सांगे पीड़े भी चलगला नाई म थी बसिकी जगिकी रुए देखी कौ बिले आउची जे मो पुअर टाटिया क्षीर को पी देकी चली जाउची एठी बसिकी रही तो कोई दिन पछे आज किंतु से बिले की धरिक रही हे 10-12 दिन हो गलानी मो पुअर क्षीर को मल्ला माइला रे सब पीकी जाउची से सबा खाई बिले रो बेकटा को जे आज मोड़ी न देची तार मते कहबो निद माइलानी म आ केते समय जगी बसबी गिलो हैं से राती पाही जाऊ पछे के किंतु जगी बसबी मु गोटे कथा बुझी पाउनी झरका बंद रखुची कबाट बंद रखुची पिल्ली आउची को बटे हैं एटा तो को चाळ घर न छात घर हाँ चाळ घर हेतिले कोटे गली गाली के पळि आइ थांदा आलो छात घरटारे झरका कबाट सब बंद रहउची बिल्ली आउची ताले को पटे बा हां म पुअर क्षीर पी देकी चल जाउची ये र ये बिल्ली जो कहि होची मो सासू ये बिल्ली बदल रे सिए न तो म गुल्लुरु र त हाथ पाइबनी से तो चाखिंडिया छुआटा आउ ये तो क्षीर पसंद करते भी रहिले खाली मो सासूटा एमिति नाई तो मो सासू निजे बिले बनिके आसिकी क्षीर सब पी देकी जाउचंदी राती अधरे केमिति जानिबी जे मो सासू आसिकी क्षीर पिउचंदी बोलिका जेती सीधा सीधा मुए पचारिबी से ना 12 हाथ खंडा बुलेला बलिया मो सहित झगड़ा करी पकेबे केमिति जानिबी जाई कि मुह ऊपर पचारिबी किलो ना पचारिले बुढ़ी जो भाया लोक मो तंटी उपर गोड़ रखी देथिबो तो मत कौन चोरुणी भावुच केमिति जानबी किलो मो सासुर मन कथा हैं जानबी कौन यही जगिकी तो बसबी आ से बिलेई हो कि मो सासू हो तेदी हाबुड़े पड़िले तांकर दिने को मोर दिने गोटे कथा बुझी पारुनी मो सासू क्षीर पी देबी कौन पई से बा राती रे मो तांको गिलासे लेखा दउची सब बेले क्षीर पीवा पई हैं कौन गिलासे क्षीर तांको अंटू नहीं जे पुणी आसी मो पुअर क्षीर पी देउचंदी ना हे ना मो अजथा मो भूल बुझुची मो सासू को नहीं मते जगी की छकी की रहिया पड़िबो से पिल्लेई को पटे आउची तार मोर कथावार्ता आई लागिलो ना काई लागुनी आउ से आसिला भलिया आसीबार हेतला आसी जाई न थांदा आउ जगी परिबिनी एटे बसी बसी मते निद माइलानी आउ केते समय जगी रहिबी गिलो ना जाए कबाटा को भलरे देई दिए झरका तो दिया हैची काली सखाळे हेले कथावार्ता तापरे भी एते समय हे गेलानी आउ से बिले आसीबनी आ भोर हेबाक बसलानी आउ कोन आसीबे गिलो जाए सोई पल्ले हेले घंटे 1.5 घंटा देह को बळ कला बेले कबाटा को भिड़िकी भलरे केड़िकी देकी जीबी लो हे बो बा वो देखुच से सबा खाई बिलेई पुणी मो पुअर क्षीर को पी देकी जाइछि सबू देखिलो टिके भी क्षीर छाड़िनी सबू पोछ पाची पी देइछलो हेलो बिलेई पुणी पी देइछि मैंने कोन खाइबी ताले आलो सते तो टाटिया रे टिके भी तो क्षीर रखिनी हैं आ पोछि पाची की पूरा चाटी सभा कर दीछि आ जानि दबो काली मु अध राती पर्यंत से घरे बसिकी थिली बिलेई ना पिलेई कहार भी मु देखा दर्शन पाउ नथली आ एई भोर मो टिके आखि लागि आस्तला बोले उठी आसी सोया को गला को भोर नै सकाळ भीतर पर्यंत एमिति बिलेई आसी पी चलीला हैं कहलो देखी ओ हे से होची बिलेई कथा आ बिलेई केते बेले केमिति आसीबो तते कोन कहि के आसीबो हैं तू जो बड़ा कथाटा कहतु ओ हे सुन से होची बिलेई केते पाद चापी आसीबे तू कोन तो बोपा भी जानि परिबोनी बुझिलु ए प्रभु से सबा खाई बिलेई जेमिति मो पुअर क्षीर पी की जाईची सत्तरे तार झाड़ा आइ जाऊ एमिति झाड़ा हो से खाली पिचकारी बोले बोई जाऊ हे टोकड़ी खंडा के केते अभिशाप दे पकोचिलो मालो हे बिलेई को एते अभिशाप दउछ ना होइलो हाय आ देबी पुअर सब क्षीर को पी की जाउची से बिलेई मो राग लागि जाउची मो पुअ एटी 10-12 दिन हेलान ता पाटरे टिके भी क्षीर बाजी पाउनी मला रात रे बा क्षीर रुटी दउछ बा की कथा रात रे देली बोलिया सकाळ मो पुअ खाइबनी ना हैं जत्ते बेले रखुची सकाळ पई ता पई सब बेले देखला उ ताटे खाली मला ता बोली तू बिलेई को एते अभिशाप देबु ना कोजु तार झाड़ा हे जो पिचकारी बोलिया बोई जाऊ हैं ओही अनानी बिलेई को एते अभिशाप दउछु मते पाप लागि बोलो जानिनु मु तमरो बिलेई को अभिशाप दउची तमरो असुविधाटा कोन होउची बा हैं तम देर काई लागि जाउची होय सुबुची कोडा गला बा
ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି? ହଁ ହଁ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କହିବ ପରେ। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖ, ସେ ସବା ଖାଇ ବିଲେଇ ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ସବୁ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଜି ପିଇ ଦେଇଛି? ପୁଣି ଆଜି କଣ କହୁଛ ମ? ସବୁବେଳେ ତ ପିଇ ଦଉଛି, କୋଉ ଦିନ ଛାଡିକି ଯାଉଛି କି? ଏଇ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ ନେଉଳିରେ ଯେତିକି ବିଲେଇ ଅଛି ସିଆଡେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତମକୁ କଣ ସମୟ ହଉନି? ଯାଅ ଏଇନା ଯାଅ। ଆଲୋ ତା ବିଲେଇ ଗୁଡାକ କାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା? ହେ ଅନାନି, ସେ ପୁଣି ଆମ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଟେକି ଝଗଡା କରିବ। କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କନି ଏସବୁ? ସେ ମାଇକିନା ଝଗଡା କରୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ବିଲେଇକୁ ନେଇକି ଇଏ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲା। ଯାଉନ ଯାଉନ ଜଲ୍ଦି, କହିଲେ ଶୁଭୁ ନେଇ କି? ହଁ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଏ ଗେଡୁଆ ଗେଡୁଆ ଏ ଗେଡୁଆ, ଶୁଣୁ ରେ ଝାଡା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଶୁଣୁନୁ। ଅନାନୀ ରେ ପୋଡା ମା ଯାଉଛୁ ତା ବିଲେଇକୁ ସିଆଡେ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଅନାନୀ ତତେ ଠିଆ ଚିରିକି ଶୁକେଇ ଦେଇଥିବ ଖରାରେ। ଏକାଥର ତ ଶୁକା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ତମ ଦେହରେ ଏତେ କାଇଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା? ମାନେ ମୋ ଦେହରେ କାଇଁ ଲାଗିବ? ସେ ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକ ଝଗଡା କରିବ ବୋଲିକା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କାଇଁ ଯିବୁ ତା ବିଲେଇକି ଛାଡିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଜଗିଦେଲେ ହବନି? ଜଗିଦେଲେ ପୁଣି ତମେ କହୁଛ? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ରାତିରୁ ନେଇକି ଭୋରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ଜଗିକି ବସିଥିଲି। କୋଉ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବି ଆସି ନଥିଲା। ଭୋରୁ ଟିକେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିକି ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟାଟିଆ ଖାଲି। ବିଲେଇ କୋଉ ପଟେ ଆଉଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲ, କେମିତି ଜଗିବି? ତମେ ଯାଅ ବା, ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲ, ଯାଇକି ତା ବିଲେଇ ଗୁଡା ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସ ସିଆଡେ। ନା ଜାନାରେ ଟୋକା, ରହ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଭାବେ। ଭାବିବ କଣ ଯେ? ହେଇ ଶୁଣେ, ମୁଁ ନେଉଳିକି ଯାଇକି କୁହେ ତା ବିଲେଇ ଗୁଡାକୁ ଜଗିକି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଡକୁ ଛାଡିବନି ହେଲା, ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତମେ ବା କାଳେ କହିବ ବୋଲିକା କହୁଥିଲ। ମଲା କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି କହିଦେବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛୁ? ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ହେଇଠି ଦେଖ କହିଦଉଛି, ସେ ନେଉଳିର ବିଲେଇ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆସି ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ନେଉଳିର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନଲା ମାଇଲାରେ ଏତେ ଗୁଡେ କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲି, ସେ ସବା ଖାଇ ବିଲେଇ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ନା। ତା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ 2 ଛତୁଆ ଦଉଛି, 2 ଛତୁଆ। ସେ ଛତୁଆ ଖାଇ ଖାଇକା ମୋ ପୁଅର କାଠୁଆ ଝାଡା ହଉଛି। ଓହୋ ତୁ ରାଗେ ନା, ମୁଁ ସେ ନେଉଳିକି ଯାଇକି କହିଦେବି ତା ବିଲେଇକି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ। ରାଗେ ନା। ଏ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକୁ ସତରେ ବିଲେଇ ପିଇ ଯାଉଛି ନା ବୁଢୀ ପିଉଛି ବା? ମତେ କାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଢୀ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇକି ଖସିଯିବ ବୋଲି ବିଲେଇ ନା ଦେଇ ଦଉଛି। ନହେଲେ ଦେଖୁନ, କାଲି ରାତି ଯାକ ଜଗିକି ବସିଲି, କୋଉ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବି ଆସିଲାନି। ଯେମିତି ଭୋରୁ ମୋ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେମିତି ଯାଇକି ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତାଟିଆ ଖାଲି। ସେ ପୁଣି କବାଟ ଝରକା ମୁଣ୍ଡେଇକି। ନା, କଥାଟା କାଇଁ ହଜମ ହଉନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆଜି ସେ ଘର ଭିତରେ ଜଗିକି ବସିବିନି, ଆଜି ସେ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣରେ ଜଗିକି ବସିବି। ଛକିକି ଦେଖିବି ଯେ କୋଉ ବିଲେଇଟା ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେ ନିଦ ମାଡୁ ପଛକେ ଆଖି ପଲକକୁ ଟିକେ ବି ତଳେ ପକେଇବିନି। ଛକିକି ତ ରହିବି ଆଉ। ଆଜି ଧରିବି ମାନେ ଧରିବି, ନହେଲେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବନି। କବାଟ ଝରକା ଦିଆ ହଉଛି, ତଥାପି ବିଲେଇ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଛି। ହଁ କୋଉ ଚାଳ ଘର ହେଲେ ଥାନ୍ତା, ଛାତ ଘର, କବାଟ ଝରକା ଦିଆ ହଉଛି, ବିଲେଇ ଯାଇକି ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହଉ ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ସେ କେତେ ପିଉଛି ପିଉ। ଆଜି ଯଦି ତାକୁ ରଙ୍ଗା ହାତରେ ନ ଧରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଝୁଲଣା ନୁହଁ। ବାଉ ବାଉ ବାଉ, ହନଦନ ଏରିକା ଆ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଚାଲେ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବି, ଖାଇଦେବି ଚାଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି, ମୁଁ ଛତୁଆ ମୁତୁଆ ଖାଇବିନି। କ୍ଷୀର? ଆଲୋ ଧନ, କ୍ଷୀର ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ, ବିଲେଇ ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ କଣ ପାଇଁ ବିଲେଇ ପିଇ ଦଉଛି? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। କାଲିଠୁ ତୋ କ୍ଷୀର ଯଦି ତୋ ଟାଟିଆରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ। ଛତ କହୁଛୁ ବୋଉ? ହଁ ଲୋ ମୋ ଧନ, କାଲିଠୁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ହେଲା। କାଲିଠୁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି, ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଚିଚମା ଭଳିଆ ନିଶ କରିବି। ତା ମାନେ ଇଏ ବୁଢୀ ମୋ ପୁଅର ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇକି ମୁହଁରେ ନିଶ କରୁଛି? ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଲା କେମିତିଆ? ଦେଖିଥିବ ବୁଲିକା କହିଲା ନା ଆଉ। ଆରେ ହେ, ଏ ବୁଢୀ ତାହେଲେ ଲୁଚିକା ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ସବୁ ପିଉଛି ନାଇଁ, ଦଉଛି ପାନେ। ଏଇନା ଯାଇକି ବୁଢୀକି ପଚାରିବି କିଲୋ? ନା ଏଇନା ପଚାରିଲେ ବୁଢୀ ଉଲ୍ଟା ମୋ ଉପରେ ଚଢିଯିବ, କହିବ ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପୁଅର କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲି। ଏଇନା ପଚାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତା ମନ କଥା ଜାଣିବି କେମିତି? ଏମିତି ତ ପଚାରିଲେ ବୁଢୀ କହିବନି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ନା, ଆଜି ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ରାତିରେ ମୁଁ ଜଗିକି ରହିବି, ଦେଖିବି ସେ କୋଉ ବିଲେଇଟା ଆଉଛି। 5 hours later. ଏବେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲାଣି, କ୍ଷୀରଟାକୁ ଥୋଇକି କବାଟ ଝରକା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଯାଉ, ଦେଖିବି କୋଉ ବିଲେଇଟା ଆସିକି ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ପିଉଛି। ଶୋଇବନି କି? ବଇଥିବ ନା କଣ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ?
ତମେ ଶୁଅ ବା, ତମର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଦକ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ହଁ ମୁଁ ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବା? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମଣିଷଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖରାପ। ତମେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନି ବା, କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ବିଲେଇ ବୋଇ ବୋଇକା ପିଉଛି, କୋଉ ବିଲେଇଟା ପିଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି, ତମ ଆଖିରୁ ଖାଲି ନିଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତମ ସହିତ ରାତି ଅଧରେ କିଏ ପାଟି କରିବ? ତମେ ଶୋଇଲ କେତେ ନ ଶୋଇଲ କେତେ, ବଇଥାଉ ସେଇଭଳିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ। ଶୋଇଯାଅ ଖାଲି, ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହଉଛି ନା ତମ ଉପରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି ଏକାଥରକ। ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶୋଇବିନି। ଆଜି ସେ ବିଲେଇକୁ ରଙ୍ଗ ହାତରେ ଧରିବି। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଝୁଙ୍କିକି ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ଯିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଯଦି ସତକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ବିଲେଇ ଆଉଥିବ ନା, ଗୋଟା ଗୋଟା ଧରିବି, ଅଖାରେ ପୁରେଇବି, ନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତ ତା ବେଳା ଖରାପ କରିଦେବି ଆଉ। ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଉଠିକି ଯାଏ ସେଠି ଯାଇକି କବାଟ କଣରେ ଲୁଚିକି ରହିବି। ଆଲୋ ବୋଉ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ କ୍ଷୀର ପିଉଛ? ନା ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉନଥିଲି। କ୍ଷୀର ପିଉନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲ ଠିଆ ହେଇକି? ମୁଁ କ୍ଷୀର କାହିଁ ପିଇବି? ମୁଁ ବିଲେଇ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପାଇଥିଲି ତୁ ସେତିକିବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଟିଆଟା ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ କହିଲ ବୋଉ? କାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ବା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତମେ କ୍ଷୀରକୁ ଢକ ଢକ କରିକି ଏଇନା ପିଉଥିଲ। ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲ କ୍ଷୀର ବାଟିଟାକୁ ତଳେ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କଥା କୁହା ହଉଛି। ଓୟୋ ଶୁଭୁଛି? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ କ'ଣ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ଦେଖିବା ଆସ ତମ ଗୁଣମତୀ ବୋଉକୁ ଆସ। କ'ଣ ପଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ହେଲା ନିଜେ ଦେଖିବା ଆସ। ମୋ ପୁଅ ଆସିବା ଆଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ ଲୋ ମା, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ପଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଓ? କ'ଣ ହେଲା? ଆଖିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ବାଜିଛି? ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁନ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ତଳକୁ ଦେଖ, କ୍ଷୀର ବାଟିଟାକୁ ପକେଇକି ତମ ବୋଉ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୁଚି ଲୁଚିକା କ୍ଷୀର କିଏ ପିଉଛି? ନା ବିଲେଇ ପିଉଛି। ଆଉ ବିଲେଇ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଆଖି ମୁଞ୍ଚି ମୁଞ୍ଚି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଲା। ସିଏ ସିନା ଭାବୁଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ୟାର ସବୁ କହୁଛୁ? ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି? ମୁଁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି। ଇଏ ପଛରେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ ବା? ଆଗକୁ ଆସୁନ, ପଚାର ତମ ବୋଉକୁ କ୍ଷୀର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଏ ପିଉଥିଲା। ମତେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବି? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଲୁଚି ଲୁଚିକା କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା, ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲ କ୍ଷୀର ବାଟିଟାକୁ ତଳେ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଆହୁରି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଗରେ ଫାଙ୍କୁଛ। ମୁଁ କାହିଁ ଫାଙ୍କିବି? ମୁଁ ବିଲେଇ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି କ୍ଷୀର ପିଇକି ବାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇବା? ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଦେଉଛୁ ନାଇଁ। ବିଲେଇ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପାଇଥିଲ କାଇଁ? ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଇଁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ତ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଗଲାନି, କୋଉ ପଟେ ପଳେଇଗଲା, ଏମିତି ଉଭା ନେଇଗଲା ଘର ଭିତରେ। ମଲା ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ନା ଆଉ ଥିଲା? କାଇଁ ମିଛ କହୁଛୁ? ପିଉଛି ଯଦି କହିଦଉନୁ। ଏଇ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଶେଷରେ ମତେ ଏଇଆ କହିଲୁ ଯେ ତୋ ପୁଅର କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ସବୁ ପିଇ ଦଉଛି? ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଉପରବାଲା, ତମ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମତେ କେମିତି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମ ସହିବନି ଲୋ, ଧର୍ମ ସହିବନି ତମ ମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ। ହେଇ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି, ମୋ କାମ ନଥିଲା ତମ ପୁଅର କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ଏତେ ଆଉ ନାଟକ କରନି। ତମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଆସିନଥିଲ, ଏଠି ବାଡ଼ି କରୁଛୁ କ'ଣ ତାହେଲେ? କ'ଣ କରୁଛୁ ବା? ହେଇବେ ବାଡ଼ିଟା ରହିଯାଇଛି। ହେତେରିକା କ'ଣ ବାଡ଼ି? ମୁଁ ବାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ବିଲେଇକି ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ବୁଝିଲୁ? ବାଉ ମତେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଆଇଥିଲା, ମୁଁ ଖୋଜି ହଉଛି ସେଠି। ମୋ ପୁଅ ବି ଆଇଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ତ ଏବେ କହିବ ଆଉ। ଗୁଲୁରୁ ରେ, ଜେଜେମା ମୁହଁରେ ନିଶ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ କନି? ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି। ସକାଳେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲୁ ଲୋ ଧନ? ମୁଁ ନା ସକାଳେ ଚକିଲି ଖେଳୁଥିଲି। ଚକିଲି ଖେଳିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗଲେ କ୍ଷୀର ରଖୁନୁ ନା, ସେଇ ଘରୁ ଜେଜେମା ବାହାରିଲା। ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେମା ତମ ଓଠ ଉପରେ ନିଛ ହେଇଛି। ଜେଜେମା ସେଠୁ ହାତରେ ପୋଛ ପକେଇଲା। ଦେଖିଲ? ଶୁଣ ତ ନିଜ କାନରେ। ଦେଖ ତମ ପୁଅ ନିଜେ କହୁଛି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୋ ପୁଅ। ମାଲା କ'ଣ ଦେଖିଛି? ଏ ପେଣ୍ଠି ଅଣ୍ଡା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କ୍ଷୀର ଘରୁ ବାହାରିବି ବା? ଜେଜେମା ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖିଥିଲି। ଚୁପ୍ କରବା, ଭାରି କହିଲା ଦେଖିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଚୁପ୍ କରଉଛ ବା? ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଚୁପ୍ କରଉଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କହିଲା, ବୁଝିଲ? ମତେ ସେତିକି ବେଳୁ ତମ ଉପରକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି।
ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ବିଲେଇ ନୁହଁ ତମେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ପିଉଛ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ତ କୋଉ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଧା ସିଧା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ପଚାରିଲେ ଫାଙ୍କି ଦେବ। ଏବେ ତ ଧରା ପଡ଼ିକି ଫାଙ୍କି ଦଉଛ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ମାନିଥାନ୍ତେ କି? ହଁ ଆରେ ହେ ତମର ଏତେ ଲୋଭ ନା, ରାତିରେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀର ଉପରେ ଏତେ ନଜର ଯେ ଆସିକି ପିଇ ଦେଇ ଯାଉଛ। मला କୋଉଠି ବା ଏତେ କ୍ଷୀର ଦଉଛୁ, ଟିକେ ନାକୁରୁ ଟାଟିଆରେ ନିଖେ ନାକୁରୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛୁ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ରୁଟି ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇ ଦଉଛି। ଆଉ କୋଉଠି ମତେ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଟୁଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମତେ କ୍ଷୀର କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲରେ ଦଉନୁ ଶାନ୍ତିରେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଏ ଭଗବାନ ଏତେ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇକି କ୍ଷୀର ଦଉଛି ବା ପିଇବା ପାଇଁ। ହଁ ତମେ ତାକୁ ବି ପିଇକି ଆହୁରି କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉନି। ଏ ବୋଉ ବୁଝିଲୁ, ତୋର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। ତୁ ମୋ ପୁଅର କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କୁଛୁ ନାଇଁ। ତମ ବୋଉ ଫାଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ନେଉଳି ଘରରେ ବିଲେଇ ଆସିକି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ନହେଲେ ମତେ ମୁଟୁ ମୁଟୁ କରି କଣ ନେଇଛୁ ବା? ତୁ ତାହେଲେ 12-13 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ନାଇଁ? ନା ମ ମୁଁ କାହିଁକି 12-13 ଦିନ ହବ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି ଯେମିତି କହୁଛୁ, ମୁଁ ପିଉନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ 3-4 ଦିନ ହବ ମୁଁ ପିଉଥିଲି ନା। ମଝିରେ ଯୋଉ ତ ମାଇପ ଝରକା ଖୋଲା ରଖୁଥିଲା, ବିଲେଇ ଗଳିକି ଆସିବା ଦିନି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେୟା ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷୀର ପିଇଦେବି, ବିଲେଇ ନା ଠେଲିଦେବି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜମା ପିଇନି, ଆଗରୁ ସେ ବିଲେଇ ଆସିକି ପିଇକି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ଜଗିଲି ସେ ବିଲେଇକୁ, କହିଲି ମୁଁ ପିଇଦେଲେ ବିଲେଇ ନା ଦେଇଦେବି, କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ମତେ କ୍ଷୀର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଇଦେଲି। ଯା ଜେଜେମା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ କ୍ଷୀରକୁ ତୁ ପିଉଛୁ? ହେ ବୋଉ, ତତେ ଯଦି ଏତେ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ ତୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମଗେଇଦେବି ଅଧିକା କରିକି। ଆଉ ଲୁଚିକି ମୋ ପୁଅ କ୍ଷୀରକୁ କାଇଁ ପିଉଛୁ ବା? ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଶୁକାନି, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ କରିକି ମଗେଇଦେବି, ତୁ ବି ସକାଳେ ଖାଇବୁ ହେଲା। ହୟ କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମଗେଇଦେବି ହେଲା, ତମେ ବୋଉକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ବି ଦବ, ବୁଝିଲ? ହେଲା ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି କନା, ସେ କଥା କହିବେନି ମୁହଁରେ। ମୁଁ ସକାଳ ସମୟରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ଷୀର, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖୁଛି ତାଟିଆରେ, ତାକୁ ନେଇକି ପିଇ ଦେଇକି ଚାପିକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ରାଗ ଲାଗିବନି? ପୁଣି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଚାରୁଛି, ବୋଉ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେଜାଣି, ମତେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ପିଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଗଳେଇ ଗଳେଇ ଆସିକି ଲୁଚିକି ପିଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ରାଗ ନ ଲାଗିବ? ହଉ ରାଗ ନେବା, ଆଉ କରିବିନି ସେଇଭଳିଆ। ହଉ ରେ ନାତି ଟୋକା, ମୁଁ ଆଉ ତ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବିନି ହେଲା। ନାଇଁ ଜେଜେମା, କ୍ଷୀର ଯୋଉ ବୋଉ ରଖୁନି ମୋ ପାଇଁ, ତୋର मला ମିଛିକି ଖାଇବା। ଦେଖିଲ, ଶୁଣିଲଟି, ଶୁଣିଲ ମୋ ପୁଅରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ରାଗନି ତମମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲୁଚିକି କ୍ଷୀର ପିଇବିନି ହେଲା। ସେ କଥା ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ରାଗି ନଥାନ୍ତି, ତମେ ମତେ ମିଛ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିଲି ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲ ସବୁବେଳେ କହୁଛ ବିଲେଇ ପିଇ ଦଉଛି, ଆଉ ବିଲେଇ ଯଦି ହେଇକି ତମେ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲ ସେ ଜାଗାରେ? ହଉ ରାତି ଅଧରେ ଆଉ କଥା ବଢ଼ାଅନି, ଚାଲ ଶୋଇବା ହାରି। ବୋଉ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ କାଲି କ୍ଷୀର ଅଧିକ କରିକି ମଗେଇଦେବି, ମୋ ପୁଅ ବି ପିଇବ ଆଉ ତୁ ବି ପିଇବୁ ହେଲା।